Hello students, I welcome you all for today's session. Let us continue the third chapter, Database Management System. So previous chapter we discussed about what is DBMS, how to create a relational database and what is mean by a relationship of the tables, rows, columns, what is mean by attributes. We can see some components of tables and all. So in today's class we are going to deeply discuss about the query language of the database. How to create a query language, how to create a query language in a MySQL database. There are a lot of database applications are there. So you can see the list out a few things in your book, DB2, MySQL, Oracle, like that. So MySQL, which is given in your book, so which is also popularly used by most of the users in the world level. So most popular database of the statistics. So 44% of this MySQL database were used by the user or the administrators. So let's see the MySQL administrators. In your book, a database model which is given as MySQL. SQL means structured query language. By using this structured query language, we can able to store a large number of data or tables stored in our computer. So here we can have three main important queries to activate a whole table. So this MySQL is one of an example of relational database model. So listen carefully, relational database model. Previous session also I explained relational database means all your data in the form of tables. All your data or details or values can be stored in the form of number of rows. First row is called as an attribute, which is known as a variables. Here you can see the example. User can give some database table name. For example, student means name of the student, their class, their mark 1, mark 2 section, everything will be in the first row. In second row onwards, we can enter the values to that particular attributes. So which is in the form of rows and columns, which is called as relational database model. So MySQL is an example of relational database. So how to create a user account in the MySQL? Here they can given as a three important queries. Here queries are nothing but like a keywords. We never change the keyword which is in a MySQL program. So here insert, select and update. These are the three important keywords or commands. We can also say as a commands. Never used to change the commands. இதை மூணும் வச்சு தான் நம்ம எப்படி அந்த டேபிளை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் சி டிசைனிங் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். இப்போ ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ டேட்டாபேஸ் ஃபர்ஸ்ட். தென் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ டேபிள் அண்டர் திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ். This database model should have a concept called as conceptual design. Conceptual design means actual design of a table. You have to work out that particular table in a form of rough work. What type of table you are going to give, what are the attributes you are going to insert in the particular table, which is called as conceptual design. Actual design you can roughly work out in a paper or a notebook. இப்படி தான் இருக்கணும். நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது conceptual design. After creating this conceptual design or ideas, which is in a form of create a database, there are four important points are there. First one is idea, how you can able to create a table. Just you can have this conceptual. Then after that how you can able to prepare the table. It's like a worksheet ன்னு சொல்லிருக்காங்க or excel sheet ன்னு சொல்றாங்க, which is containing multiple rows and columns. Already I told you MySQL is an example of relational database model which is having multiple rows and columns. Here you know that row is called as a record, each column is called as an attribute. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா after created a table you have to use some queries. இப்போ தான் நான் சொன்ன there are three important queries are the insert, update as well as select. There are three important queries. Why you have to use these queries? You can use some condition to retrieve the database or values to be posted or updated in the database. அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க the records in the database that satisfy some conditions are retrieved. All this queries are over, you finally you can see your result database, that is final output of your
database. That is called as view. A set of stored queries. நீங்கள் நிறைய queries எல்லாம் கொடுத்து activate பண்ணி set பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. Finally, you can see your output. First example, we are going to see how to create a database. There is a query means some commands you have to give, then only you can create a database or database table. Let's see the example. Create a database to store a personal detail. நான் personal detail ஒரு database நான் create பண்ண போறேன். எப்படி இதை create பண்ணலாம்? Here the MySQL is a prompt. Here you can install your software in your computer. After this installed software, you can have this prompt. உங்களோட நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் திஸ் ப்ராம்ப்ட். இந்த ப்ராம்ப்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த குவரியை நம்ம டைப் பண்ண முடியும். ப்ராம்ப்ட் இந்த மாதிரி காமிக்கும். MySQLன்ற சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து நிற்கும். இந்த ப்ராம்ப்டில் என்ன கொடுக்கணும் நீங்கள்? ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் நேம் கால்ட் அஸ் பர்சனல் டீட்டெயில். என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னா பர்சனல் டீட்டெயில்ற டேட்டாபேஸை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் personal detail. இதெல்லாம் keyword. You must give create database. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா database name. Database name is personal detail. Understand? So I have another example. So see this example. MySQL அந்த மாதிரி prompt இருக்கும். நான் first ஒரு database create பண்ணுறேன். என்ன database பார்த்தீங்கன்னா create keyword. Databaseம் keyword. அந்த databaseோட name பார்த்தீங்கன்னா personal details. After that you can put semicolon. அந்த database நான் create பண்ணிட்டேன்றதுனால you can terminate that particular line. So semicolon. Another example is create database student. Another table database name called as student. இப்போ நான் database create பண்ணேன். Then only we are going to create a table under this personal detail or student database. The next query is nothing but இதே மாதிரி prompt இருக்கும். Use personal details. நான் டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் பர்சனல் டீடைல்ஸ், அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும், என்ன query கொடுக்கணும்? யூஸ் query should be given. என்ன டேட்டாபேஸில் எந்த டேட்டாபேஸை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா பர்சனல் டீடைல்ஸ். ஸோ ப்ராம்ப்ட் பக்கத்தில் நான் அந்த டேட்டாபேஸ் பர்சனல் டீட்டெயிலை யூஸ் பண்ண போகிறேன்றதுனால அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் பேரை நம்ம கொடுக்கணும். யூஸ் இஸ் அ கீவேர்ட், இஸ் அ query. யூஸ் பர்சனல் டீட்டெயில். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் யூஸ் ஸ்டூடெண்ட். நான் என்னென்ன டேட்டாபேஸெல்லாம் நான் முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை காமிக்கணும் அப்படின்னா ஷோ டேட்டாபேஸ். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் 2 database. One is personal detail, another one is student. In your book is also given, you have to list out what all the database you previously created. அப்போ இந்த ப்ராம்ப்ட் பக்கத்தில் நான் ஷோ டேட்டாபேஸ்ன்னு கொடுக்கணும் with terminate as semicolon. இப்போ என்னென்ன database நேம் இருக்குது பாருங்கள். Employee, personal detail, sports. These are the 3 database I already created previously. So this is the designing of a database. இதெல்லாம் small queries you have to give and retrieve, showcase your database table. Then you know that first என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா டிசைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா another point, create a table. டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஷாப் பண்ணுறீங்க, ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இன் தட் ப்ரொஃபைல் யூ ஹாவ் கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறீங்க, ஆர்டர், பேமெண்ட், எவ்ரி திங் வில் பி இன் அ டேபிள் ஃபார்மேட். ஆல்ரெடி ஸ்டோர் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். அதில் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஃபார்மேட்லேயும் யூ ஹாவ் டு இன்சர்ட். நிறைய பேர் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் வில் பி மெயின்டைன் இன் த ரோ ஆர்டர். ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாமே எதில் வருதுன்னா டிசைனிங் டேட்டாபேஸில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டிசைனிங் டேட்டாபேஸில் கான்செப்சுவல் ஐடியாஸ் இருக்குது. டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் அ டேபிள், column as well as you have to insert some rows, that is values or records to be inserted to the particular table. Now we are going to see how to insert a column name. That is column name is called as attributes and its value. ஒரு காலமையும் அந்த டேபிளையும் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம், வேல்யூஸை எப்படி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம், அந்த query தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதே மாதிரி ப்ராம்ப்ட் இருக்கும். டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிரியேட் டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுத்தோம். அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் நேம், இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். டேபிளில் என்ன டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸில் நான் ஐம் கோயிங் டு கிவ் அ டேபிள் நேம் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ். அப்போ என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஏஜ். இது 3 ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கு தான் காலம் நேம்ஸ்னு சொல்கிறேன்.
After that, I am going to enter some values. Each row is called as a record. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் என்ட்ரு பண்ணணும்னா என்ன query கொடுக்கணும்? ஸோ ஹியர் ஆர் த queries. இந்த மாதிரி ப்ராம்ப்ட் இருக்கும். கீவேர்ட் query என்ன கொடுக்குறேன்னு பாருங்க. insert into. This is a keyword or a query or a command. எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். insert space into டேபிளோட நேம் என்னது? ஸ்டூடெண்ட். நான் இந்த டேபிளுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன டேபிளில் நான் வேல்யூஸை என்டர் பண்ண போகிறேன், அந்த டேபிள் நேமை இங்கே கொடுக்கணும். ஸோ என்ன சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா, இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம். இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் என்னென்னு கொடுக்கணும்? ஸ்டூடெண்ட். எம்ப்ளாயினா எம்ப்ளாயி, ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்னா ஸ்டாஃப் டீட்டெயில், பர்சனல் டீட்டெயில்னா பர்சனல் டீட்டெயில். இந்த இடத்துல நம்ம அதை கொடுத்துக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஐம் ஹேவிங்? இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது எனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஏஜ். இதுதான் 3 ஆட்ரிபியூட்ஸ், 3 வேல்யூஸ், சாரி 3 வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஆல் த வேரியபிள் ஷுட் பி கிவன் இன் வித்தின் ப்ராக்கெட், ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். ஆட்ரிபியூட் மட்டும் கொடுத்தா பார்த்தது, எனக்கு வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன கீவேர்டு கொடுக்கணும்? வேல்யூஸ். வேல்யூஸை கொடுக்கறதுக்கும் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ parenthesis bracket. இப்போ first look at this. First value என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணா. last name Krishna, last name is, age is 10. So values என்னென்ன கொடுக்க போகிறேன்? According to the first name I am given Krishna, last name yes, age is 10. After completed you can put terminate the first row முடிஞ்சிருச்சு, first record முடிஞ்சிருச்சு. So put a semicolon. ஸோ இப்படி நான் கமாண்ட் கொடுத்த உடனே, இந்த கமாண்டை ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சு என்ட்ரு பண்ண உடனே automatically the first row value will be inserted in this student table. Second one is அதே மாதிரி இப்போ நான் 37 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 47 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ 47 times you have to give in this format. ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஆட்ரிபியூட் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். செகண்ட் வேல்யூஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆட்ரிபியூட்ஸை இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. see the second value. திருப்பி நீங்கள் என்டர் அமுத்தணுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராம்ப்ட் வந்து நிற்கும் ஸ்க்ரீனில். then you can enter insert into டேபிள் நேம் என்னது? ஸ்டூடெண்ட். இங்கே நான் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்கல, டேரெக்டாக வேல்யூஸ், ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு டேபிள். ஸோ டைரக்ட்லி ஐம் கோயிங் டு இன்சர்ட் வேல்யூஸ். இந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது, கொடுக்கலனாலும் தப்பு கிடையாது. ஸோ டைரக்ட்லி யூ கேன் என்டர் த வேல்யூஸ். வாட் இஸ் த செகண்ட் வேல்யூ? சுகல் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம் இஸ் எஸ், ஏஜ் இஸ் 10. என்டர் பண்ணி புட் செமிகோலன், டெர்மினேட் பண்ணுறது. என்டர் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் ரோ வில் பி அப்டேட்டட் இன் த பர்டிகுலர் டேபிள், ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். ஸோ தேர்ட் வேல்யூ அதே மாதிரி தான் கொடுக்குறேன். இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூ அருண், ஃபர்ஸ்ட் நேம், ஜே இஸ் த லாஸ்ட் நேம், ஏஜ். ஸோ these 2 rows will be added. Again I am going to insert one more row. ஸோ நான் இப்போது one more row update பண்ண போகிறேன். ஸோ insert into student value, some example you can give, some name, maybe first name, last name and age. இது நான் கொடுத்த உடனே after you can complete, you can put semicolon to terminate that particular value. So automatically that அங்கே நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக டேபிள் அந்த வேல்யூ என்ட்ரு ஆகிடும். ஸோ நேம் இஸ் தமிழ், லாஸ்ட் நேம் வந்து 10 கொடுத்தோம், ஏஜ் வந்து 15 கொடுத்தோம். ஸோ தட் வேல்யூ வில் பி அப்டேட்டட் இன் த நெக்ஸ்ட் ரோ. So this query is an example of how to insert column name and its value in a particular table in a database, any database. So once again syntax கொடுத்துருக்காங்க. insert into table name. Table name previous example என்ன பார்த்தோம்? student. So insert into table name, student, employee, like that you have to give the table name. column and up to column m இது எல்லாமே attributes, column ஓட name. அடுத்தது values, எத்தனை columns இருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி according to values also inserted. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் you have to put semicolon to terminate. Already told you SQL is a structured query language which is designed by or manipulated by the standard organization called as American National Standard Institute, also called as ANSI, which is the foundation name or standardization name in the year, during the year 1986 to 1987. During that period only this SQL structured query language is most popular among the users. Next we are going to see types of SQL commands. Very important 5 mark. So here there are lot of commands. நான் ப்ரீவியஸாக நான் என்ன சொன்னேன்? insert, select, update. அது இல்லாமல் நம்ம இன்னும் 2 பார்த்தோம். create
டேட்டாபேஸ் பார்த்தோம். அது மாதிரி வேல்யூ அந்த டேபிளை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம், இது எல்லாமே queries தான். Additionally, we also see some SQL commands also available here. The first model or type which is called as DDL model or DDL queries ன்னு சொல்லலாம், or DDL commands ன்னு சொல்லலாம். What is DDL? Data Definition Language. இதில் பார்த்தீங்கன்னா few queries are there to create an entire table as well as to modify the structure of the database. என்டையர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டிடிஎல் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கும் சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் டிடிஎல் கமாண்ட்ஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. வாட் ஆர் ஆல் த கமாண்ட்ஸ்? சி, கிரியேட், ஆல்டர், ட்ராப், ரீநேம் ஆஸ் வெல் அஸ் ட்ரங்கேட். இது எல்லா கமாண்ட்ஸுமே எந்த மாடல் பேஸ் பண்ணுது? டிடிஎல் கமாண்ட்ஸ் ஆர் டிடிஎல் query, டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். இதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ன மீனிங்னு பார்ப்போம். ஸோ லுக் அட் திஸ் கமாண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் டிடிஎல் லிஸ்ட். என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் இருக்குது? கிரியேட்னா அர்த்தம் ஒரு டேட்டா பேஸையோ டேபிளையோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது எனக்கு? கமாண்டு. கிரியேட் கமாண்ட் இஸ் யூஸ்டு. Alter is nothing but modify an existing structure or a table or database. Already created table I'm going to do some modification. அப்டேட் பண்ண போகிறேன், ஏதாவது நான் எக்ஸ்ட்ராவாக 2 ரோ ஆட் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் ஆல்டர். இல்லைனா ஏற்கனவே இருக்க வேல்யூவை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட யூ கேன் யூஸ் ஆல்டர். மாடிஃபை த ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் டேபிள். ட்ராப் மீன்ஸ் டெலீட் டேட்டாபேஸ் ஆர் என்டையர் டேபிள். இங்கே ஃபுல்லாக இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன், இல்லை டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ராப் பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் நேமை கொடுத்த உடனே அந்த queryயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் ஹோல் டேபிள் ஆர் டேட்டாபேஸ் வில் பி deleted permanently. Then next one is rename. Yes, you know the meaning of rename. Database name நான் சேஞ்ச் பண்ணணும், டேபிள் நேமை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா you can give rename. உள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது attributes நேமை கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் by using this particular command. அடுத்தது truncate. Truncate is not deleted whole table, deleted only the records. Recordsனா என்னன்னு தெரியும்? Records means rows. அந்த ரோஸ் இருக்கிற ரோவை மட்டும் நான் டெலீட் பண்ணணும்னா truncate கொடுக்கலாம். யூஸ் டு டெலீட் ஆல் டேபிள் ரெக்கார்ட்ஸ். எனக்கு டேபிள் ஸ்கெலிட்டன் அப்படியே இருக்கான், ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே டெலீட் ஆகிடும். ஒன்லி ஆட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் கமாண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர் தி DDL commands. What does mean by DDL? Data Definition Language. Then next, second one is Data Manipulation Language. In shortly, we can call it as DML. There are a lot of few commands are there. 3 commands are there. என்னன்னு பாருங்க. Insert, Update, Delete. இந்த 3 கமாண்டுமே என்ன query சேர்ந்தது? DML, Manipulation Language ன்னு சொல்கிறாங்க. Data Manipulation Language. Why these are used? Very important queries. Insert, adding few rows. எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ரோவையோ டேட்டாபேஸ் டேபிளையோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட். அப்டேட் பண்ணுறோம், யூ கேன் ஆட் மோர் மாடிஃபிகேஷன். ஆல்டர் மாதிரி தான் இதுவும், பட் அப்டேட்னா நியூவாக புதுசாக நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன். ஆல்டர் மீன்ஸ் இங்கே ஆல்டர் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேபிளில் நான் ஃபியூ திங்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். சப்போஸ் நான் மார்க் தப்பாக நான் டைப் பண்ணிட்டேன், அப்போ ஆல்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த மார்க்கை வந்து நான் ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம், அதாவது மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். பட் அப்டேட்ன்றது நியூ டேட்டாவாக அந்த டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணி யூ கேன் ஆட் அ நியூ மோர் ரோஸ் இன் அ பர்டிகுலர் டேபிள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெலீட். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ட்ரங்கேட் மாதிரி தான். டெலிட்ஸ் த ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் த டேபிள் டெலீட் ஆகாது, டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் டெலீட் பண்ணலாம். அப்போ 2 மெத்தடு நம்ம டேபிள் ரெக்கார்ட்ஸை டெலீட் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் DLL ட்ரங்கேட் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா DML டெலீட் யூஸ் பண்ணலாம். ஹோல் டேபிள் டேட்டாபேஸை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ராப், ஒன்லி ரெக்கார்ட்ஸை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரங்கேட் ஆஸ் வெல் அஸ் டெலீட் நம்ம கொடுக்கலாம். த தேர்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா query லாங்குவேஜ், DQL command. Only one command is there, select. Suppose I want to select a particular record in a table. இப்போ 14th ரெக்கார்டை மட்டும் நான் ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ 100 people இருக்காங்க ஒரு டேபிளில், ரெக்கார்டு 100 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் 15th ரெக்கார்டை மட்டும் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா வியூ பண்ணி பார்க்கணுன்னா ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் DQL, டேட்டா query லாங்குவேஜ். அதுக்கு ஒரே ஒரு கமாண்டு
மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த கமாண்ட்? செலக்ட் கமாண்ட். என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில், ரிட்ரைவ் டேட்டா ஃப்ரம் தி டேபிள். அந்த டேபிள்லேருந்து நான் என்னோட வேல்யூஸை நான் ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் பை யூஸிங் அ செலக்ட் கமாண்ட் ஆர் query. Next one is transaction control language. Another type of SQL commandsல வந்து transaction control language, shortly TCL. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. There are 4 set of commands are there. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட், you have to help to save changes into database permanently. நான் ஏதாவது டேட்டாபேஸில் நான் சேஞ்ச் பண்ணனா பெர்மனெண்ட்டாக அதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கமாண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கமிட் பெர்மனெண்ட் சேவ் இன்டு டேட்டாபேஸ். ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணினோன்னா கடைசியில் கமிட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன், அந்த டேட்டாபேஸ் கீழே முடிச்சதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டேன்னா பெர்மனெண்ட்டாக அது சேவ் ஆகிடும். ரோல் பேக் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா கமிட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது என் டேட்டாபேஸு அது மாதிரி ரீஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி பழைய மாதிரி மாறிடும். கமிட்டுனா என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுமோ பெர்மனெண்ட்டாக சேவ் ஆகிடும். இதுவே நான் ரோல் பேக் கொடுத்து டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன்னா பழைய மாதிரி நம்ம அந்த லாஸ்ட் மாடிஃபை பண்ணது எல்லாமே எரேஸ் ஆகிட்டு பழைய மாதிரி மாறிடும். ஸோ ரீஸ்டோர் த டேட்டாபேஸ் இன்டு ஒரிஜினல் ஃபார்ம் சின்ஸ் லாஸ்ட் கமிட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி மாறிடும். செட் டிரான்சாக்ஷன் கமாண்ட் யூஸ் டு செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரீட் ஆர் ரைட் ஒன்லி டு ஆக்சஸ். ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் நான் மாற்றணும், வேறு டேபிளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு கிவ் ரீட் அண்ட் ரைட், ரீட் அண்ட் ரிட்ரை பண்ணுறதுக்கு செட் டிரான்சாக்ஷன், செட்டுன்ற கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். சேவ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிட் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக சேவ் பண்ணுறது. சேவ் பாயிண்ட் டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுத்துட்டா டெம்பரவரியாக அந்த டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணி வைக்கும். நாட் பெர்மனெண்ட் சேவ். சேவ் பாயிண்ட் மீன்ஸ் டெம்பரவரி சேவிங் ஆப்ஷன். லாஸ்ட் query டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ், இன் ஷார்ட் DCL அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூஸ் டு கிவ் அ பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் எனிபடி ஆஸ் அ டேபிள். நான் தான் யூசர்னா ஐ வில் கிவ் அ பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் எனி அதர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் யூசர் டு ஆக்சஸ் மை டேட்டா. அதுக்கு 2 இருக்குது. நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம், ஆக்சஸ் பண்ணால் மற்றவங்க என்னோட டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ரிவோக்கும் பண்ணலாம். ஸோ வாட் டஸ் மீன் பை கிராண்ட்? கிவ் பெர்மிஷன் டு ஸ்பெசிஃபை யூசர் ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் டேபிள் டு வியூ த டேபிள் எக்ஸெட்ரா பை அதர்ஸ். மற்றவங்களுக்கு ரிவோக் பண்ணுறதுன்னா ஐ வில் டேக் அவுட் த பெர்மிஷன் ஃப்ரம் அதர் யூசர். நான் பெர்மிஷன் கொடுக்கல, என்னோட டேபிள் டேட்டாபேஸை யாருமே பார்க்கக்கூடாதுன்னா ஐ வில் புட் ரிவோக் த டேட்டாபேஸ். ஸோ தெர் ஆர் 2 கமாண்ட்ஸ் ஆர் தேர். அதனால பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம். டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் ஒன்லி two commands are there. One is grant permission to access anybody. To revoke, I will take out permission without seeing my data or table by others. So these are few types of SQL commands. Let's see some basic SQL queries. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் few queries, insert into, create a database, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பேசிக் SQL queriesம் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் see what are the syntax with example. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் டேட்டாபேஸ். இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கிரியேட் டேட்டாபேஸ் நேம். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸ்டூடெண்ட் டிபினா டேட்டாபேஸ். அதுதான் இது வந்து யூசர் நேம் தானே. வி ஹாவ் டு கிவ் எனி நேம். நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு கிவன் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் நேம். எந்த நேம் கொடுக்கறதுக்கு, டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுக்கறதுக்கு என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் அ யூசர் ஐடென்டிஃபிகேஷன். யூ கேன் கிவ் ஓன் நேம் டு த டேட்டாபேஸ். அடுத்தது இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஷோ டேட்டாபேஸ். நான் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருக்க டேட்டாபேஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் அ query லைக் ஆஃப்டர் த ப்ராம்ப்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் ஷோ டேட்டாபேஸ். The next one is drop database. எப்படி என்ன சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். drop is a keyword or command a query. drop database name. இது வந்து சின்டாக்ஸ். அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா drop database student db. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் drop is under DDL language, data definition language. drop கொடுத்தா நாங்கள் ஹோல் டேட்டாபேஸோ இல்லை ஹோல் டேபிளோ ஃபுல்லாகவே டெலீட் ஆகிடும். யூ கேனாட் ரிட்ரைவ் இட் லேட்டர் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். deleted database will not be viewed again. நம்ம திரும்பவும் அதை பார்க்க முடியாது. செலக்ட் டேட்டாபேஸ். செலக்ட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு டேட்டாபேஸ் நான் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணணும், ஃபர்தர் யூஸ் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் யூஸ் query.
ஆர் கமாண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சின்டாக்ஸில் யூஸ் அடுத்தது டேட்டாபேஸ் நேம் தென் செமிகோலன் என்ன எக்ஸாம்பிள் யூஸ் ஸ்டூடெண்ட் டிபி ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் செமிகோலன் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸை நான் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் யூ ஹாவ் டு ரிட்ரைவ் 10 டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஒன் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டூடெண்ட் டிபி அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா யூ கேன் கிவ் திஸ் பர்டிகுலர் query or command இதை வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ண முடியும் மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் we already see how to insert a record in a database அதுக்கு நான் உங்களுக்கு syntax with example நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் so once again we can recall it syntax பார்த்தீங்கன்னா insert into table name just recall or go back to this first part of this video பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருப்பேன் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்துருப்பேன் insert into student இது எல்லாமே attributes column or otherwise called as attributes அங்கேயும் 3 attributes கொடுத்தேன் first name second name as well as some age value then you can enter some values இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் you can put semicolon syntax 2 இந்த syntax 2ல பார்த்தீங்கன்னா there is no attribute name இங்கே attribute கொடுக்காம டைரெக்டாகவே நம்ம வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் given in syntax 2 insert into student values அப்படின்னு நான் கொடுத்துருப்பேன் முன்னாடி செஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருப்பேன் வேல்யூஸ் யூ கேன் என்டர் த வேல்யூஸ் இப்போ 10 ரோ இன்சர்ட் பண்ணால் 10 வாட்டி நீங்கள் கொடு 10 டைம்ஸ் யூ கேன் கிவன் திஸ் பர்டிகுலர் query இது ஃபுல்லாகவே சேர்ந்தா query ஒன்று பார்ட் பை பார்ட் சொன்னோன்னா இதெல்லாம் கமாண்ட் இன்சர்ட் இன்டு இஸ் அ கமாண்ட் டேபிள் நேம் இஸ் அ ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் டேட்டாபேஸ் டேபிள் நேம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு டு இன்சர்ட் அ record in a particular database table. See this example which is given in your book. MySQL prompt க்கு அப்புறம் எப்படி கொடுக்குறாங்க insert into biodata is a table name. So what are the attributes? Column name பார்த்தீங்கன்னா first name, last name, age. Values கொடுத்துருக்காங்க கிருஷ்ணா